مہمان شاعر کا تعلق میرے ذاتی قبیلے سے ہے. آپ نظم لکھتے ہیں اور اس وقت جب غزل کی گہما گہمی ہے اور غزل کا میدان زیادہ سجتا ہے, نظم کہنا بہت دل گردے کا کام ہے, بہت جان لگانی پڑتی ہے نظم کہنے پہ. مگر یہ جو شاعر ہیں, میں نے ان سے نظم کہنا سیکھا تھا. انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ اچھی نظم کیا ہوا کرتی ہے. ان کے موضوعات زندہ ہیں, ان کی فکر تازہ ہے, ایک سے بڑھ کے ایک خوبصورت نظموں سے انہوں نے ہمیشہ ہمارے اذہان و قلوب کو منور رکھا ہے. بھرپور تالیوں میں تشریف لاتے ہیں عثمان ضیاء. بہت شکریہ صہیب, اور حافی کو سالگرہ, آئندہ سالگرہ مبارک, اور اس سے آئندہ اور اس سے آئندہ سب سالگرہ مبارک. صاحب صدر کی اجازت سے ایک نظم ہے تماشا. کون محفل سے اٹھ کر چلے آئے ہو, کون محفل سے اٹھ کر چلے آئے ہو, کن زمانوں کا گریہ اٹھائے ہوئے, کیسی گلیاں تھیں اور کیا خرابے تھے جن کی روایات کو تم روایت کیے جا رہے ہو. کون گلیاں تھیں اور کیا خرابے تھے جن کی روایات کو تم روایت کیے جا رہے ہو. کون مجذوب تھا جس کی آنکھوں سے بہتی ہوئی رائگانی تم اپنی نگاہوں میں بھر لائے ہو. کون مجذوب تھا جس کی آنکھوں سے بہتی ہوئی رائگانی تم اپنی نگاہوں میں بھر لائے ہو. بند گلیوں میں ٹھہری ہوئی دھند سے اور سانسوں میں بہتے اندھیرے سے کیا حظ اٹھاتے ہو تم. کن علاقوں کی تقسیم کا زخم پیشانیوں پر ہے ٹھہرا ہوا, کن مشینوں کی بندش سے اولاد کا رزق غائب ہوا. کون چمنی سے خوابوں کا اٹھتا دھواں دیکھتے ہو, کن کتابوں میں مرتے ہوئے حرف پر, کس تعلق پہ پھیلی ہوئی برف پر, کون سے یار کے تنگ ہوتے ہوئے ظرف پر تم ہو ماتم کنا. کس تعلق پہ پھیلی ہوئی برف پر, کون سے یار کے تنگ ہوتے ہوئے ظرف پر تم ہو ماتم کنا. تم ہو ماتم کنا نوجواں اینکوں پر جمی گرد کے نیچے دبتی ہوئی عمر کا واہمہ, منتظر لڑکیوں کے سروں میں اترتی سفیدی کا رس. نوجواں اینکوں پر جمی گرد کے نیچے دبتی ہوئی عمر کا واہمہ, منتظر لڑکیوں کے سروں میں اترتی سفیدی کا رس. وقت سے 2 منٹ قبل چل جانے والی وہ بس, وقت سے 2 منٹ قبل چل جانے والی وہ بس, اور چائے کی پیالی میں گر جانے والا کوئی کیک رس. اور چائے کی پیالی میں گر جانے والا کوئی کیک رس. عزیزان من اپنی آنکھوں کو موندو, مگر مچھ کے ماتھے پہ بیٹھی ہوئی تتلیوں کی کہانی روایت کرو اور سب کو سناؤ. اندھیرا اندھیرا چراغوں کے رستے میں حائل ہوا کا دباؤ, گھٹن سے بھرے بند کمروں میں اتری ہوئی خاموشی کا رچاؤ, کناروں سے لگ کر پھسلتی ہوئی آبجو کا کٹاؤ. یہ سیارہ رنگ و بو ہے, یہاں موت اور زیست کے درمیان کوئی سرحد نہیں ہے. یہ سیارہ رنگ و بو ہے, یہاں موت اور زیست کے درمیان کوئی سرحد نہیں ہے, کہ دونوں کی موجودگی ایک دوسرے سے مشروط ہے. شہر کی روشنی, صبح کی تازگی, خواب و خواہش میں اتری ہوئی بے بسی, شاعری, نغمگی, رقص کی سرخوشی ہو کہ سائنس کی ایجاد ہو, جنگ لگ جائے یا کوئی افتاد ہو, یا کسی دل میں ایمان کا شعلہ رہے, یا دماغوں کی کھڑکی میں الہاد ہو, کوئی مہیوال ہو کوئی فرہاد ہو, کوئی مہیوال ہو کوئی فرہاد ہو, 2 دلوں میں بچے رابطے کی خوشی, 2 دلوں میں بچے رابطے کی خوشی. پہلے بچے کے اسکول میں داخلے کی گھڑی, کھیت میں کاشت سے قبل ٹھہری نمی, دل کے مشکات میں اولی روشنی, دل کے مشکات میں اولی روشنی.
जेब में रेजगारी की खन खन रहे, आंख में ख्वाब का कोई ईंधन रहे, कोई सीता बचे कोई रावण रहे, कोई सीता बचे कोई रावण रहे, सच का पर्दा रहे झूठ की खैर हो, ये तमाशा ना हो तो भला जिंदगी से किसे बैर हो, ये तमाशा रहे तो भला जिंदगी से किसे बैर हो। और एक नज्म है, कीबोर्ड ख्वाब टाइप किया और उसे सेव करते हुए मैंने सोचा कि कीबोर्ड लफ्जों की सिल है। ख्वाब टाइप किया और उसे सेव करते हुए मैंने सोचा कि कीबोर्ड लफ्जों की सिल है। मैं जो चाहता हूँ बनाता मिटाता रहूँगा, इधर से उधर भागते लफ्ज जोड़ा करूँगा, समाजी कभी शेर लिखा करूँगा, कभी नज्म बोया करूँगा, समाजी रवाबित की साइट पे बेराब्ता लोग ढूंढा करूँगा, समाजी रवाबित की साइट पे बेराब्ता लोग ढूंढा करूँगा, हिसाबों की किताबों की छत पर कोई नर्म बिस्तर बिछाऊंगा, सोने की कोशिश करूँगा, मैं दफ्तर की खिड़की में सोई हुई छिपकली अपनी महबूब लड़की को मैसेज करूँगा, मैं दफ्तर की खिड़की में सोई हुई छिपकली अपनी महबूब लड़की को मैसेज करूँगा, किसी ख्वाब की बैल्कनी में रखी शाम मंसूख करने से पहले ज़रूरी मनाजर को कॉपी करूँगा, कभी खाली अज़हान की जांच पड़ताल करने से पहले बनाऊँगा मैं एक नया फोल्डर और उसे देर तक खाली रहने की गहरी अज़ियत में रखा करूँगा, कभी खाली अज़हान की जांच पड़ताल करने से पहले बनाऊँगा मैं एक नया फोल्डर और उसे देर तक खाली रहने की गहरी अज़ियत में रखा करूँगा, किसी शाम से कॉपी करदा ज़रूरी मनाज़र किसी भी जगह पेस्ट करके स्विच ऑफ कर दूँगा मैं अपनी आँखें। एक नज़्म है कि ख्वाब की बदरंग काई, दरीचो रात गहरी हो रही है, उदासी ख्वाब की आंखों से झांके है, भरे दिन की थकन पलकों पे लादे बिस्तरों पर गिर चुके जिस्मों की गर्मी से सितारे और भी रोशन हुए हैं, भरे दिन की थकन पलकों पे लादे बिस्तरों पर गिर चुके जिस्मों की गर्मी से सितारे और भी रोशन हुए हैं, कोई हैरत ज़दा किंदील आईनों में गुजरा वक्त ढूंढे है, बहुत बूढ़े बहुत लाचार हाथों की ठिठुरती उंगलियों में आखिरी सिगरेट फंसा है, जो हतमी कश लगाने तक जिएगा और फिर बाग़े अदम की बेनुमा मंजिल की जानिब चल पड़ेगा। अज़ल से दायमी मामूल में जीती हुई दुनिया ने आंखें बंद कर ली हैं, एक ऐसे दिन का रास्ता देखने को जो बहुत बदजायका होगा। दरीचो जानते हो तुम यहाँ ख्वाबों की बत्ती किस तरह लोगों को अपने पीछे पीछे लेके चलती है, यहाँ ख्वाबों की बत्ती किस तरह लोगों को अपने पीछे पीछे लेके चलती है, बदन का जायका रोटी की खुशबू सांस का दोज़ख, बदन का जायका रोटी की खुशबू सांस का दोज़ख, मकानों में अज़ल से ताबद ठहरी हुई कड़वी कसेली बास, उम्मीदों की पुरानी और खस्ता डोर से बांधे हुए रिश्ते, नया बस्ता नई वर्दी मसरत, नया बस्ता नई वर्दी मसरत, बाप का बटुआ, हकीमों की दवाई बाकरा लड़की, हकीमों की दवाई बाकरा लड़की, शिकस्ता चिमनियाँ और टीन की छत, शोर बारिश का, धुआं ख्वाबों का और अनजान ख्वाहिश का, खुदा का खौफ और बीवी की ख्वाहिश, ईद की शॉपिंग, अंधेरी कोठड़ी, माँ बाप की खांसी दवाई रोज़ का मामूल, अंधेरी कोठड़ी, माँ बाप की खांसी दवाई रोज़ का मामूल, कमरा हॉस्टल मैली रज़ाई और मेरी आंखों की दीवारों से लिपटी ख्वाब की बदरंग काई और वो दोशीज़ा जो तुझसे आज भी मिलने नहीं आई।